اللهم اتنا بتقوى الاستقامة واجنا من وجبة الندامة في العالم ونسب الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له أجورنا باطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا لا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا اصطفى الرسولين هذا بكل سولي صلى وسلم ربي يا أدى الحب وآله وصحبه عدد السحب فالحمد لله في البدء والتناهي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روي قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب المقام شهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى شهيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روي خليفة الشيخ وجدنا ومولانا الشيخ محمد أرشد البنجري وإلى روي أبي حميد بن عباس بشيري وإلى الشيخ مكشف الأنوار بن هجي إسماعيل والشيخ عبد القادر حسن وشيخ شعراني عرف وسأل سالم معروف وسأل جيب دار الدين وشيخ عبد الشكر وشيخ خليل من والشيخ سرواني عبدان وشيخ سمان مولي وشيخ سمان جليل وشيخ مهجين بن عبد القادر وشيخ محمد رشد شجر كاسي عبد المطلب وأصولهم فريم بأن يتقشون بالرحمة والمغفرة ويؤلي درجة في الجنة وينفعني بعلم بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا رب من تبارك سربتهم ودهن حجت guru. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله من تبارك وسربتهم ودهن حج كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالفتن آمين. وجهبت طائفة إلى الاقتصاد dan berpendapat segolongan ulama ilal iktisad kepada sederhana pertengahan wa fatahu membuka mereka bab takwil bab menjelaskan fi kulli ma yata'allaqu pada tiap-tiap barang yang berhubungan bi sifatillah subhanahu wa ta'ala dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taraku meninggalkan mereka ma yata'allaqu barang yang berhubungan bil akhirati dengan akhirat ala jawahiriha atas johirnya. Wa mana'u menegah mereka at-ta'wila akan mentakwilkan menjelaskan bihi wa humul asy'ariyah ngaran kelompok ni asy'ariyah. Wa zadal mu'tazilatu menambah Mu'tazilah alaihim
hatta awwalu sehingga menjelaskan mereka min sifatihi ta'ala dari sifat Allah Ta'ala ar-ru'yata dilihat, wa awwalu menjelaskan mereka kaunahu sami'an keadaan Allah mendengar, basiran melihat, wa awwalu dan mentakwilkan menjelaskan mereka al-mi'raja akan mi'raj, wa za'amu menyangka mereka Mu'tazilah annahu lam yakun bil jasad bahwa tidak ada Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dengan jasad. Ada ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Ada Mu'tazilah ada ruh jasad tetap di bumi. Jadi berbeda pendapatnya lah. Wa awwalu mentakwilkan mereka adzabul qabri siksa kubur, wal mizan timbangan, wasirat siratal mustaqim, wa jumlatan jumlah min ahkamil akhirah dari hukum-hukum akhirat. Walakin aqarru mengakui mereka bihasyril ajsad dikumpulkan badan, wabil jannah surga, wastimalaha mengandungnya, alal makulat makanan, wal masmumat yang dicium, wal mankuhat yang dikawini, wal malazi yang lezat-lezat, al mahsusat yang dirasakan, wa bin nari dengan neraka, wastimaliha mengandungnya, ala jismin badan, mahsusin yang dirasakan, yahruku terbakar ia, biharkil julud dengan membakar kulit, wa yujibus sumuma menghancur ia neraka, as-sumuma akan lamak-lamak, wa min tarakihim ila hajal haddi dari naik mereka kepada ini batas, zadal falasifah menambah oleh filsafat. Fa awwalu ma'antakwilkan menjelaskan mereka kullama warada tiap-tiap barang yang datang fil akhirat, waradduhu menolak mereka filsafat hu akan dia, ila alamin aqliyatin kepada sakit akal, wa ruhaniyatin dan ruh, walajjatin aqliyatin dan lajjat akal, wa ankaru dan menentang mereka falsafat hasyrul ajsad dikumpulkan badan. Ada Mu'tazilah percaya aja tadi dikumpulkan badan di mahsyar. Nah ada falsafat kada ruhnya aja, badannya tetap hancur di tanah. Wa qalu bi baqin nufus kekal dirian kada menyatu jadi nang di akhirat tuh ruhnya aja, itu filsafat. Wa annaha takunu imma mu'adzabatan bisa disiksa, wa imma muna'amatan diberi nikmat, bi adzabin wa na'imin disiksa dengan siksa atau diberi nikmat. La yudraku bil hissi, siksa dan nikmat ini tidak dipertabati dengan panca indera, karena ruh yang disiksa badannya ada, itu menurut filsafat. Ada tadi Mu'tazilah jisim badan juga yang merasa
jisim badan juga yang merasa. Ada sahabat beda sedikit, nah rohnya aja, jadi badannya kada. Nah wahaulai mereka Mu'tazilah ini humul musrifun, mereka limpat memahami akhirat ini limpat sampai kada mempercayai badan yang disiksa roh. Ada Mu'tazilah tadi hampir sama aja. Nah, cuma Mu'tazilah nang kada percayanya melihat Tuhan. Nah, ada Ahlussunnah percaya bahwa Tuhan kada kalau dilihat, tapi di akhirat diberi kesempatan bahwa melihat zat Tuhan. Nah, itu bedanya Asy'ariyah lawan Mu'tazilah. Dan mereka masalah di dunia ini, masalah Isra Mi'raj, ada Asy'ariyah ruh dan badan, ada Mu'tazilah Mu'tazilah itu badan aja, ruh Nabi Muhammad kada aja, ada beda situnya. Ada lor filsafat masalah akhirat, nah memahaminya limpat lagi bahwa badan kekal, tapi nang merasa sakit-sakit itu ruhnya aja. Nah mereka ini musrifunnya limpat memahami. Jangan belum terjadi lagi, jadi padanya memaham. Nah nang mana kena nang pas sudah terjadi kiamat. Wahadul iktisadi, batas sederhana baina hajil inhilal, di antara ini perbedaan kullihi seluruhnya, wa baina jumudil hanabilah, di antara jamaah Hanabilah itu dakikun gomidun, masalah ini halus lagi dalam. Karena kawai belum terjadi, memaham pada badannya nih. La yattaliu alaihi, tiada melihat atasnya, illal muwaffiqun, kecuali orang yang diberi Tuhan pertolongan. Alladzina yudrikunal umur, orang yang memperdapati perkara-perkara binurin ilahiyin, dengan cahaya ketuhanan. La bisimai, tiada dengan mendengar. Summa ijan kasyafat, kemudian apabila terbuka lahum bagi mereka asrarul umur, rahasia perkara, alama hiya alaihi, atas barang yang ia atasnya, nazaru memandang mereka, ila sam'i, kepada mendengar, wal alfazi, kata-kata, al waridati, yang datang. Pama wafaqa, banang cocok, masyahaduhu, barang mereka saksikan akan dia, binuril yakin, dengan cahaya yakin, qarraruhu, menetapkan mereka akan dia. Mendengar hadis Nabi kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dahsyatnya neraka jar Nabi, ialah kena kukusnya aja utak sudah menggurak. Jadi amun johir hadis berarti jasad lawan ruh nang merasa sakit. Maka ahli sunnah meyakini karena Nabi nang madahkan. Ada Mu'tazilah tadi ruhnya, jadi pada kena sakit jasadnya kada. Fa'am wa ma khalaf awwaluhu, apabila barang yang berlainan maka mereka anyar mentakwilakan.
Fa amma man ya'khuju, adapun orang yang mengambil ma'rifata, mengetahui hajil umur ini perkara minas sam'il mujarrad, semata-mata mendengar, fala yastaqiru, tiada tetap lahu pihak qadamun kaki, wala yata'ayanu lahu mauqifun, tiada nyata baginya tempat berhenti, kadada pendirian. Wal al-yaqu, yang pantas, bil muktasir, dengan orang yang meringkaskan, ala sam'i, atas mendengar, mujarradi, semata-mata, maqamu, kedudukan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wal an, sekarang, fakushifal gita'u, dibuka tutupan, an hadil iktisad, dari batas sederhana, fi hajil umur, pada perkara, dahilun, masuk, fi ilmil mukasyafat, pada ilmu mukasyafah, terbuka. Wal qawlu fihi yatulu, perkataan padanya panjang, fala nahudu, kami tiada mendalami, fihi, padanya. Wal gharadu, tujuan, bayanu muwafaqatil batin az-zahira, tujuan menyatakan sesuai yang di dalam akan yang di luar. Wa annahu ghairu mukhalifin, tiada berlawanan, lahu, baginya, tiada menyalahi. Faqadin kasyafa, terbuka, bihajil aksamil khamsati, dengan ini pembagian yang 5, umurun kasiratun, perkara yang banyak. Wa ijaru aina, apabila kita melihat, anak tasira, kita meringkaskan, bika patil awam, dengan seluruh orang awam, ala tarjamatil akidah, atas penjelasan keyakinan, allati hararnaha, yang kami huraikan akan dia. Wa annahum, bahwa mereka la yukallafun, tiada diperintah, gara jalika, selain begitu, fid darajati ula, darajat yang pertama, illa, kecuali, ijakana khawfu taswisin, takut taswis, terganggu, li suyu'il bid'ah, bagi umumnya bid'ah, fayarqa, naik, fid darajatis saniyah, darajat yang kedua. Jadi semalam Sidin membagi pembagian ilmu tauhid ini 5. Yang pertama, apa-apa yang datang dari agama dipercayai cukup sudah, kada usah ditakwil-takwilkan. Kecuali kena datang nang bid'ah-bid'ah, nang samar-samar, anyar nang kedua pulangan, darajat yang kedua, ila akidatin, keyakinan, pihak lawami'u minnal adillati, pancaran atau sinar dari dalil-dalil, mukhtasaratan, yang ringkas, min ghairi ta'mukin, dari tiada dalam. Fal nurid, hendaklah kami mendatangkan, fi hajal kitab, pada ini kitab, tilkal lawami'a, itu sinaran, wa naqtasir, hendaklah kami meringkaskan, fiha ala ma harrarnahu, atas barang yang kami huraikan akan dia, li ahlil qudsi, bagi orang-orang yang suci. Wasammenahu, kami namai, risalatul qudsiyah, fi qawaidil aqaid. Mereka hendak disidin ada kitab kungarnya risalah qudsiyah, fi aqaidil qawaid. Wahia mudaatun, dititipakan, fi hajal fasli salis, pada ini pasal yang ketiga, min hajal kitab, dari ini kitab. Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga, min kitab qawaidil aqaid, daripada kitab keyakinan, fi lawamil adillah, pada sinaran dalil, lil akidati, bagi keyakinan, allati
tarjamna kami jelaskan akan dia bil kursi dengan suci. Panaqulu kami mengata bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah. Allazi mayyaza, Allah yang membedakan. As-sabatas sunnah, kumpulan hadis-hadis bi anwaril yakin, dengan cahaya yakin. Wa asara, Allah melebihkan rahtal haqqi, rombongan kebenaran, bil hidayah, dengan petunjuk, ila da'aimiddin, kepada tiang-tiang agama. Wa jannabahum, Allah menjauhkan akan mereka, zaiguz zaigin, tergelincirnya orang yang tergelincir. Wa dolalal mulhidin, sesatnya orang yang mulhid. Mulhid ini berpendapat Tuhan ada di dalam diri, menyatu Tuhan. Maka muhalafah lil hawadis, dipadakannya Tuhan ada dalam asrar, dalam dirinya. Wafaqahum, Allah menolong akan mereka, liktidai, bagi mengikut, bisayyidil mursalin, pemimpin segala rasul. Wasaddadahum litta'assi bisuhbihil akramin, dan membenarkan Allah akan mereka untuk mengikut dengan sahabat Nabi yang mulia-mulia. Wa yassara lahum, memudahkan Allah, yassara, memudahkan, lahum iktiba'a, mengikut, asaris salaf, langkah-langkah ulama-ulama as-solihin yang baik-baik. Hatta tasamu, sehingga berpegang mereka, min muqtadiyatil uqul, dari tuntutan akal, bil hablil matini, dengan tali yang kuat. Habli, tali, matini, yang kuat. Wa min siyaril awwalin, dari perjalanan hidup orang-orang dahulu. Wa aqaidihim, keyakinan mereka, bil manhajil mubin, dengan jalan yang nyata. Manhaji, jalan, mubin, yang nyata. Fajama'u, mengumpulkan mereka, bil qabuli, dengan menerima. Baina nataijil uqul, di antara hasil-hasil akal. Wa qadaya syar'il mankul, dan qadiyah syariat yang dipindah. Wa tahaqqaqu, yakin mereka, anna nutqa, menuturkan, bima ta'abbaduhu, dengan barang yang mereka sembah, bihi, dengan dia, min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari perkataan tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Laisa lahu ta'ilun wala mahsulun, tidak ada baginya panjang dan tidak ada hasil, illam tatahaqqaq, jika tiada yakin, al ihatatu, meliputi, bima taduru, dengan barang yang berputar, alaihi, haji syahadatu, ini kesaksian, minal aqtabi, daripada puncak, wal usuli, asal. Apabila kadada la ilaha illallah Rasulullah, napa aja kadada artinya, hilang. Mun kada Islam dulu, anyar pahala ada nang lainnya. Wa arrafu, mengartikan mereka, ala anna kalimatai syahadah, dua kalimat syahadah, ala ijazi, atas ijaz ringkasnya,
tatadammanu mengandung isbata menetapkan zatillah zat Allah, wa isbata menetapkan sifat Allah, wa isbata af'alihi menetapkan sifat Allah, wa isbata menetapkan sidqir rasul kebenaran Rasulullah. Pendek la ilaha illallah Rasulullah, tapi kandungannya luas. Wa alimu mengetahui mereka annabina al-imani membangun kepercayaan iman ala hajil arkani atas ini pondasi wahia arba'atun 4 wa yaduru kullu ruknin berputar tiap-tiap pondasi minha daripadanya ala asyarati usulin 10 pokok 10 pondasi. Ar-ruknul awal pondasi yang pertama bi ma'rifati jatillah ta'ala mengenal zat Allah, wa madaruhu perputarannya ala asyarati usulin 10 dasar, wahia al ilmu mengetahui biwujudillahi ta'ala adanya Allah ta'ala, wa qidamihi sedianya adanya kada permulaan, wa baqaihi kekalnya adanya Tuhan kada sin panak kada sin matian, wa annahu bahwasanya Allah laisa bijauharin Allah tiada benda, wala jismin Allah tiada badan, wala aradin Allah tiada sifat. Benda kada, bajisim bebadan kada, bersifat kada. Maka sifat Tuhan 20 lain itu sifat adanya arat tu panas, dingin, abang, hijau. Tuhan kada ada kayak itu. Kalau latif jar Tuhan halus ibana kapas nak kada mau itu. Kabir Tuhan besar ibana gedung kada mau. Tuhan tinggi ibana tiang listrik kada mau. Itu ada sifatnya. Ada ini arat bahasa Arabnya. Arat Tuhan kada arat. Wa annahu subhanahu wa ta'ala laysa muhtassan Allah subhanahu wa ta'ala tiada ditentukan di jihadin di jihadnya. Kita kan Kalimantan Selatan ada jihadnya iyalah. Nah ada Tuhan kopang di timur, di barat, di utara, selatan kada. Karena muhalafah lil hawadis. Wala mustaqiran tiada tetap ala makanin tempat Tuhan kada bertempat. Wa annahu yara Allah melihat. Wa annahu wahidan Allah satu. Nah makanya iman itu bukan akal, bukan pikiran, keyakinan hati. Jadi kacamatanya tuh kada kacamata mata johir nih, kada akal, harus hati yang mempercayai. Jadi di apa Tuhan benda kada, sifat kada ngapalah kada mau kita sudah langsung aja wallahu alam Allah muhalaf al hawadis. Amunnya akal atau pikiran bisa kada percaya kena. Ini harus kacamatanya kacamata hati. Ya nang istoma irata kan kekuasaan Tuhan. Nabi menjelajah ruang angkasa lelan nah nakiroh ialah sedikit benar ujar Siti Aisyah bakas Nabi berabah tuh masih panas datang sudah Nabi kan amun secara pikiran akal kada diterima. Ke langit aja berapa lawasnya? Langit 7 lapis bilang. Nah, tapi nang percaya itu di sini di hati. Jadi kacamatanya kada kacamata di kepala nih di sini. Nah, sama nih lawan Tuhan. Apa aja? Nah, sudah itulah Allah muhalafah lil hawadis. Nah, kada benda sidin, kada badan, kada bersifat. Nah, bah napa? Nah, wallahu alam. Karena kita melihat aja zat sidin di surga, iya kada kawaju berkisah sesamaannya kada ada. Ar-ruknusani pondasi yang kedua bisifati sifatnya. Nah, lain tadi arat ini sifat. Iya stamilu mengandung ala asyari usulin dia 10 pondasi. Wa huwal ilmu Allah mengetahui bikauni hayyan keadaannya hidup. Aliman mengetahui
qadiran menguasai, muridan menghendaki, sami'an mendengar, basiran melihat, mutakalliman berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala mengetahui, kuasa, menghendaki, mendengar, melihat, berkata-kata. Munazzahan an hululil hawadis, disucikan daripada bertempat nang baharu. Nang baharu itu ulahan sidin. Ulahan sidin ini hidup juga, manusia hidup, cuma hidupnya diberi rohan Tuhan kada. Nah, ulahan sidin ini tahu juga, ini nasi, ini mikrofon, ini banyu, tapi tahunya itu diberi tahu. Jadi belain sudah dalam ilmu Tuhan. Qadiran kuasa, nah kawa juga disebut mangkat ember, mangkat tapi kawanya tuh Tuhan nolongi. Muridan berkehendak, nah Allah kalau hendak tuh lulus. Nah ada si hawadis ulahan Tuhan nih, ada nang lulus, ada nang kada hendak nih. Yalah, aku aja hendak terabang, nah kada diberi Tuhan izin, kada kau terabang. Nah yalah, nah sami'an mendengar, nah ulahan Tuhan mendengar juga, tapi lain mendengar kita pakai daun telinga, pakai lubang telinga, ada Tuhan keadaan jadi belain. Basir melihat, nah hawadis tadi ulahan sidin pakai biji mata, pakai kornia mata, Tuhan keadaan. Mutakalliman berkata-kata, nang ulahan sidin hawadis berhuruf bersuara, ada Tuhan kada. Wa annahu qadimul kalam wal ilmi wa idahna, Tuhan tu qadim, kalam sidin tu kada berpermulaan. Wal ilmi, nah ilmu Tuhan kada berpermulaan, iradat Tuhan kada berpermulaan, terus saja. Mulai alam semesta kada ada, Tuhan sudah ada. Sampai hancur alam semesta, sampai kena di surga. Nah terus Tuhan berkata, terus Tuhan mengetahui, terus Tuhan menghendaki. Kada ada ampihnya. Lam yazal qailan, lam yazal aliman, senantiasa Tuhan berkata, senantiasa Tuhan mengetahui. Ada kita kan tahu kita padangan bangunnya, mbahnya sudah guring ngaruh kada tahu lagi, kan bisa berhenti kita. Nah, atau tahunya terbatas, ini punya alis, nah tahu kaning, tahu ya kaning, sakanya helenya kada tahu kita. Bisa lah menghitungi kaning di lemari bungulan, mau menghitungi ini berapa heleh, sebelah ini berapa, 100 ke 1000 kan, mau menghitungi punya 1, 2 aja bungulan. Kada kawa kita ya tahu jalis, tapi kada tahu adanya, kada tahu namanya butingannya. Ya nang Nabi hadir lawan Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi hadir lihat itu, nah tu burung minum tadi di laut, naik ke sampung kapal. Nah ilmu kita wahai Nabi Musa nang bakas basah di muntung burung tu ya. Nah ilmu Allah Ta'ala kayak lautan tu banyaknya, kan sama lah, kada sama. Jadi muhalafah lil hawadis. Ar-ruknus, jadi kada kawa kita ni hendak sombong, hendak baharat-harat, anu kada kawa, mesti kalah tuh bang. Kita diciptakan, sidin nama menciptakan. Jadi manusia itu bungul, pakir, lemah, ina, ialah 4 tuh kata-kata pisah. Ar-ruknus salis bi af'alihi ta'ala, nah perbuatan Allah Ta'ala, nah ini nangkau kita lihat. Wa madaruhu perputarannya ala asyarati usulin, wahya anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala, semua perbuatan hamba itu diciptakan bagi Allah Ta'ala. Wa annaha muktasabatun, diusahai li ibad. Jadi bahasanya apabila Allah sidina mula hamba ni usaha aja, usaha hamba nya kada mula usaha aja, ibarat anunya ta
yalah umpama berusaha buadahan yalah kada muulah bahan-bahannya tu nah kopang kau bulah gandum bulah intal wayam bulah gula kada kawa tu Tuhan nak muulah lalu diulahkan Tuhan gandumnya intal wayamnya gelapungnya lalu manusia itu mencampur ya dicampur-campur jadi rote jadi apaan usaha amun bahannya kada kau muulah siapa aja nak muulah nisan siapa kawa jadi gula talur ayam ras apa bahannya nih tuh ayam tuh talur nih kada tahu tuh kataraan gitu orang kada tahu tuh apa bahannya menisan nah gula gandum ada tanamannya nah tuh Allah pun nang maulah afal nah ada manusia muktasabah aja muktasab berusaha wa annaha muradatulillah nasamunya itu dikehendaki Tuhan yalah ni usaha nang ini nah ini ya nang diparut mama tulis malaikat ni nulis ilo rezeki umur keberuntungan kecelakaan ada situ muktas usaha manusia sudah ditulis tinggal jalan aja yalah ini pedagang ini tukang ini dokter nah ini buruh nah masing-masing itu Tuhan sudah memberi ketentuan wa annahu mutafaddilun bil khalqi Allah Ta'ala memberi karunia dengan makhluk nah karunia ini kita kada minta di barisidin termasuk diciptakan badan nih nah, kita kada minta napa-napa Tuhan memberi wal ihtira'i ma adakan maka Tuhan Rahman Rahim lo mbah mengadakan tu imdad tulang imdad tu membantu keperluan kita kesan hidup di bumi ini itu kebaikan Tuhan Rahman Rahim wa anna lahu ta'ala taklifu ma la yutaqu bahwasanya bagi Allah Ta'ala memerintah barang nang la yutaqu tidak mampu taklifu memerintahkan barang nanti ada mampu nang manusia kada mampu Tuhan kawa nah memerintah apa mbak tsunami kah gunung Merapi kah meledak kenapa nah Tuhan kawa manusia kada mampu kayak itu ada kita memohon loh Tuhan napa la tuhammilna ma la taqata lana na ulun kada sanggup jangan pian sandangakan lah itu masalah bala-bala ya lah jadi ujian tuh nang sanggup aja tuh amun nang kada sanggup jangan wa anna lahu ilamul bari'i Allah Ta'ala ini baginya menyakitkan makhluk anu harus saja lon sidin makhluk tu disakitakan tu napa banyak sakit nah, kena lading sakit nah ya, anu atau kena napa banyak atau pokok garing lah istilahnya bahasa kita harus saja lon Tuhan karena ampun sidin tapi kan hikmatnya bagi orang beriman ada ya lah apabila garing atau sakit tu menghapus dosa cuma dulu karena makhluk ni ampun sidin jadi ada makhluk ni merasa sakit gigi kah sakit mata kah awak kah wala yajibu kada wajib alih riayatul aslah memelihara yang lebih bagus lawan Tuhan kada wajib berbuat baik jadi memperbuat tiap-tiap yang mungkin yalah baik atau jahat itu terserah Tuhan kodo dan kodar baik jahatnya datang dari Allah cuma pemahamannya kan kada wajib lawan Tuhan berbuat baik kalau di tauhid tuhfatul murid itu alam yaro ila mahul atpalahan dalilnya apakah mereka kada melihat Allah menyakitkan kan anak itu kada berdosa mestinya orang kada berdosa kada diberi sanksi tapi kan apakah anak sakit itu memadahkan bahwa memberi sakit itu atau memberi sehat kada wajib loh Tuhan terserah sidin tapi dibalik itu pasti ada hikmatnya
Amun dipastiakan nah ada mau harus saja berbuat baik lawan nang jahat dari ilam dari wa annahu la wajiba illa bisyari, tidak ada wajib kecuali dengan agama. Wa anna ba'satan anbiya yaijun, mau utus nabi-nabi itu harus ya kada wajib. Anak sidin utus ke kada nah cuma sidin utus nah karena perkaranya harus supaya manusia ini kada kau lagi berdalil bahwa kada tahulan Allah. Nah ya sudah ya Allah, aku kirim nabi-nabiku memadahkan aku ni Tuhan, ikam kada percaya. Nah wa anna nubuwata nabiyina Muhammadin SAW sabitatun, tetap muayyadatun, ditolong bil mukjizat. Jadi Nabi Muhammad ni di Madinah pindah ke di Makkah pindah ke Madinah berdakwah sidin. Nah disertai dengan mukjizat perkara menyalahi adat. Ini sahabat nang melihat kejadian-kejadian ya, cuma yang paling besar mukjizat Nabi Al-Quran. Kenapa? Rasulullahnya sudah pindah ke alam barzah tapi Qurannya masih sampai sekarang kita menamuni berapa sudah 1443 masih ada Quran. Nah, mukjizat paling besar. Tapi kadang-kadang orang ditampaikan kan Nabi ini awak sidin bu harum, walau kadang menyentuh minyak harum. Itu orang-orang ziarah ke Madinah tuh kadang-kadang mencium parfum di kubur Nabi ini. Kadang orang menjual baunya nyamannya orang-orang anu bisa pada kubur sidin ya tak harum bener itu karena Nabi memang anu awak sidin anu diharumakan Tuhan ya walau kada menyentuh minyak harum. Ar-ruknur rabi'u bil sam'iyat, pada yang didengar, wa madaruhu ala asyarati, perputarannya 10, wa hiya isbatul hasyri, ditetapkan berkumpul di padang mahsyar. Itu dalilnya Al-Quran. Nah kita tadi sudah dibicarakan bagi Asy'ariyah percaya aja apa yang sudah disampaikan Quran, kada ditakwilkan lagi. Bahwa manusia kena di padang mahsyar berkumpul dan berkumpulnya tuh jasad dan badan. Ada anu tadi anu aja apa tadi roh aja nang pala sifat tadi. Wan nasri, nah kena disuruh berjalan pada-padanya menuju anu tempat dua aja tempat surga lawan neraka. Jadi dibangunkan dari kubur atau kumpul hasyar, lalu disuruh nasar berjalan menangi pada-padanya kemana wadahnya. Wa su'alu munkari wa nakir, pertanyaan mungkar nakir. Nah itu berdasarkan anu dalil hadis Nabi madahkan bahwa orang-orang di kubur itu ada pertanyaan. Wa adzabul qabri, nah siksa kubur. Nah, ada hadis juga di Quran apa itu hatta zurtumul maqabir. Wal mizan, timbangan, nah Quran dalilnya. Wasirat, jambatan. Wa khalqul jannah, diciptakan surga. Di Quran ada, di hadis ada. Wan nar, neraka. Nabi Muhammad dibawa Isra Mi'raj dialah dibawa ke dalam surga karena surga sudah ada. Melihat sidin anu sungai surga nih anu hulunya, jadi banyak surga nih sungai surga nih 4 macam. Ya lo banyak air biasa, banyak susu, anu madu, lawan arak, berwarna gitu nah. Tapi sungai, kada danau, kada sungai, ya lo nah. Betakun ya lo Jibril di mana hulunya? Di bawah Jibril menangi ujungnya, pemulaan anunya nih.
Masakannya di ujung sana gue tulis Bismillahirrahmanirrahim. Di mim tuh situ banyu dingin keluaran. Bismillah, nah Allah tuh susu, nah keluaran. Ar-Rahman madu, nah Ar-Rahim mimnya, Rahman tuh kan mim, Rahimnya tuh arak. Jadi melihat semua kuasa itu kada takambuh banyunya nih 4 macam. Waktu di surga Nabi melihat digambarkan Tuhan di kepala kita nih. Ialah sungai Talinga, Sungai Banta, Sungai Ingus, Sungai Idung, Sungai Liur. Ini 4 macam ini kan mau takambuh, padahal berapa ada jaraknya? Ini corek, ini Ingus, ini Banyu Banta, ini Liur, ini Masin, bisa lagi kan anak bangla, kerasaan Masin nih, ada ini kada hambar itu Tuhan kuasa ya Allah. Itu dalilnya Quran, anak surga neraka. Wa ahkamil imamah, nah hukum jadi raja, keputusan raja jala atau imamah imamah apa nih lain jadi imam sembahyang itu kan agama matur bila sembahyang ada imam ada jamaah atau imamah nang negara nih bila anak harus ada yang memimpin ialah memimpin anak sekira negara ini jalan ada rajanya. Wa anna fadla sahabah, kelebihan sahabat ala hasabi tertibihim, menurut susunan mereka. Sahabat itu ada susunan abdul mereka. Wa syurutil imamah, syarat jadi khalifah jadi imamah itu semuanya mendengar dari Quran atau hadis. Mohon Quran ya nang ulil amri itu ada atiullah wa ati rasul wa ulil amrihan, ada kata-kata ulil amri. Ada memadahkan ya maknanya raja, ulil amri itu pemerintah, presiden atau raja. Ada juga maknanya ulil amri itu ulama. Fa amma ruknul awwal min arkani iman, masuk sudah nang pamulaan tadi mengenal zat Tuhan. Fi ma'rifati jatillahi subhanahu wa ta'ala wa anna Allah ta'ala wahidun wa madaru ala asyarti usul. Wallahu a'lam. Aduh, 320. Qala Yahya bin Mu'in, berkata Yahya bin Mu'in, iltaqa bertemu Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Hawari, sama si Ahmad nih berdapat tapi bin lain, Ahmad bin Hambal lawan Ahmad bin Hawari. Faqala Ibnu Hambal, berkata Ahmad bin Hambal ibni Hawari bagi Ahmad Hawari, ya Ahmad, hadisna, ceritakan kami, bihikayatin, satu cerita, sami'taha, engkau mendengar akan cerita itu, min ustajika, dari guru engkau Abi Sulaiman Ad-Darani. Faqala ya Ahmad, kul subhanallah bila ajabin. Jar guru Sidin Sulaiman Darani nih, baca Ahmad an subhanallah kadada ajab, kadada kan atunya melihat subhanallah, ini melihat nang ajaib-ajaib, ini kada ajaib baca aja subhanallah. Faqala bin Haba subhanallah wa tawalaha, memanjangkan ia, bila ajabin kada pakai ada nang heran-heran nih, nang ajaib. Faqala bin Abi Hawari, sami itu Abu Sulaiman yaqul, ija taqadat nufusu, apabila meyakini diri, ala tarkil asam,
atas meninggalkan dosa, jalat bil malakut, besarlah diri itu, wa adat dan kembali ila jalika abdi kepada itu hamba, bitoro ipil hikmah dengan bagian-bagian hikmah, min ghairi dari tiada ayu addiya ilaiha menunaikan kepadanya alimun orang alim ilman ilmu. Kan biasanya melihat nang ajaib-ajaib ya Allah, melihat pesawat besi terbang subhanallah. Nah itu wajar aja tuh melihat apa-apanya meledak gunung Merapi laharnya subhanallah. Nah ajaib ada ini kan ada ajaib tapi dibaca subhanallah. Jadi ujar Ahmad, aku baca ya subhanallah, guru nyuruh baca subhanallah. Sekalinya alahan pada gunung Merapi meledak, alahan pada napa, alahan pada pesawat tadi napa. Apabila orang dah yakin kawa meninggalkan dosa, nah meninggalkan dosa itu aturannya ajaib benar. Ini dosa keadaannya di muka kawa meninggalkan itu aturannya subhanallah dibaca. Jersidin alahan pada gunung Merapi tadi ada padanya napa dosa itu banyak bantangan kawa kita ninggalkan itu ajaib benar, baca aja subhanallah. Apabila kawa itu kita tuh di langit jadi orang besar. Nah apabila kita orang besar maka hikmah ilmu di langit itu turunan ke kita, kada belajar-belajaran kita dapat daripada dahsyatnya subhan tadi meninggalkan maksiat. Bila maksiat ditinggalkan itu alahan pada subhanallah. Kenapa? Ilmu di langit turunan kada belajar-belajaran asal maksiat ditinggalkan. Nah, apabila diri meyakini kawa meninggalkan asam itu paling di pelajaran guruku Sulaiman Ad-Darani. Apabila meninggalkan maksiat itu masuk apa subhanallah dahsyatnya nih. Kenapa? Karena ilmu di langit turunan tidak menunaikan orang alim akan ilmu kada belajar-belajaran. Faqoma Ahmad bin Hanbal salasan wa jalasa salasan. Ahmad bin Hanbal berdiri 3 kali, berduduk 3 kali, mengesahkan tuh. Wa qala ma sami'tu fil Islam bi hikayatin ajab ilm. Jadi jar Ahmad bin Hawari, aku kada pernah mendengar dalam Islam cerita seajaib ini. Jarang kada pernah aku dengar bahwa keterangannya kayak itu. Nah apabila meninggalkan dosa itu ajaib benar maka katakan subhanallah. Nah summa jaqarul hadis man amila bima ya'lamu war rasulu ilma malam. Siapa mengamalkan dengan nang inya tahu, niscaya Allah wariskan, Allah bari ilmu kalau belajar. Inya tahu dosa itu kada boleh digawi, diamalkannya tahaninya maka dapat ilmu laduni. Iya tadi bila ninggalkan dosa besar di atas langit, nah ilmu langit boleh ke inya datangan. Nah inya tahu bahwa dosa ini haram, tinggalkannya, nah diberi ilmu laduni. Summa qala li Ahmad bin Hawari, sadaqta ya Ahmad wa sadaqa syaikhukaan. Benar gurumu wahai Ahmad, benar ikam dan benar gurumu. Intaha cerita Ahmad bin Hanbal lawan Ahmad bin Hawari. Betu pama'rifatullah nurun tasyruqu bihil qulub. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran kita, seberataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, luas rezeki mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan syafaat Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Aba Fatimah, assalamualaikum ya Jaddal Hasan, assalamualaikum ya Jaddal Husain,
Assalamu alayka ya jadda Zainab. Assalamu alayki ya sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummul Hasan. Assalamu alayki ya Ummul Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummul Mu'minin ya sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Assalamu alayki ya sayyidata Aminah bint Wahab. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya umat Muhammad bi masyarikil ard wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya sayyidana Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Assalamu alaikum ya ahlal badar wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamu alaikum ya ahla Uhud wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya ahlal Baqi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya ahlal Ma'la wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya ahlal Hajun wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala bika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala bika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan
تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بإنك على الدرجات وتبلغنا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم اكتب السلامة والشفاء والعافية لنا ولأبرك الحجاج والجوزات وجوار المسافرين خصوصا Nadia Nur Makiyah binti Ridwan Giadi Sufi Nugraha اكتب السلام وارزقه نسلا صالحا وبنات صالحة وارزقهم نسل الصالحات وبنات واجعلهم من عبادك الصالحين وليبارك وجد وجوار المسافرين ببارك وبارك وجهك من أمة المكين ويوم شر الظالمين فانصرنا على قومهم يا مجيب السائلين. اللهم اجعل وأوصل وحدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما حللنا وما سبحنا وما صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم من خطبه هدي المسلم هدية واصلة ورحمة نازلة ورغدا شاملة وصدقة متقبلة نقدم إليك ونودي إلى حضر حبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم جميع آبائي وإخوانه من أنبياء ومرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سمع علينا الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان من سمع إلى أرواح ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والسادة الصوفية الموكلين جميع أولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا إلى روح القرناني بن عارف وإلى روح Gusti Muhammad bin Abdullah Arif Qurnani bin Haji Anang Arif Gusti Albenah bin Gusti Muhammad Gusti Sirajuddin bin Gusti Maria Faridah Gusti Hajjah Gusti Hadiah bin Gusti Hadijah bin Gusti Muhammad Zaini bin Jurukani bin Haji Muhir wa ila rohi Hasan bin Darin Haji Subli bin Uda Haji Gusti Ahyani bin Hasan Haji Gusti Masolih Haji Asmah bin Ismail Nur Hayati bin Haji Hamnah bin Hasan wa ila rohi Syarifah Habsah bin Habib Abdurrahman Habib Usman Al-Qadri Haji Amri Haji Burhanuddin bin Haji Habs Haji Poji Haji Muhammad Haji Batal Haji Galas Ahmad Guru Haji Burhanuddin bin Haji Abdurrahman bin Syarif Zainab bin Habib Ali Asgab Haji Hamdi bin Haji Poji Fadlun bin Munib bin Umar Sanad Haji Mas'ud bin Haji Musolih Hajjah Ainun Jariyah bin Haji Nus Haji Abdullah Badris bin Farah Haji Mar'i bin Farah Haji Aisyah bin Mutalib Haji Sulaiman bin Ahmad Haji Jaitun bin Hashim Haji Abdul Far bin Haji Ismail Haji Amri Haji Abbas Asfar bin Abdullah Marfu'ah bin Haji Hadim وإلى أوره الأمد المسلمين أوصل اللهم سوى وجلك منهم اللهم اجعل سوجك جبنا من النار ويتقلنا من الوشتير من البلدان ونرجم اللهم في اللهم وارحمه وعافيه وعفوه واجعل الجنة مساكن وجلهم اللهم اجعل الرحمة والشفاء والمغفرة والنعمة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات أدخل اللهم في قبورهم الضياء والبهجة والفساد والرهان من يوم أجل باسل واسل نشر إنك مالك رب يوم قبر اللهم أحيينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا بجملة أهل الإيمان برحمتك يا رحمن الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت التواب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sebertaan ke rumah Ridwan atau Bahriah Inah. Jadi sebertaan ada sini, siapa datang ke sana ambil aja nasinya, iwaknya, makanan tuh nah. Kada menghalangi guru lagi, jadi langsung aja.
karena ada acara di rumah situ sedikit bertasmiyah. Jadi ada nih makanan aja langsung. Sebertaan bantri sedikit. Pilih apa nah hendak. Kita doakan mudah ahli bagawene Ridwan dengan Fahrial sehat walafiat, murah rezeki, jauhkan dari segala penyakit, banyak duit, rancak pemakanan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Ada gampang bermakan di orang ya Allah, untung benar sebiji nasi 70.000 para malaikat mintakan ampun. Orang bermakan di orang luar biasa. Jadinya sugih alim rancak makanan. Sekian, terima kasih. Allah